11ਵੀਂ रोज़ का पवित्र दिन है। सब तो पहला आई हुई सारी संगत को अज के इस 11ਵੀਂ रोज़ के पवित्र दिन दी बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत मुबारकां। अज 11ਵੀਂ रोज़ से चल के तुसीं मालिक के दर ते आए हो। एक चीज़ हमेशा दसी दी है कि जदों इंसान प्रेम के नाल विश्वास नाल चल के फकीरां दे दर ते आंदा है तो फिर बिन मंगिया बिन बोलिया उन्होंने बहुत कुछ हासिल हो जाता है। एक सूफी शायर ने बड़ा प्यारा लिखा है कि कोई आया लेकर चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका। जरा ध्यान देना, कोई आया लेकर चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका। जो पास आया वो भर गया, वो खाली रहा जो ना आ सका। जरा समझना सारे, लाइना दो है पर ये दो लाइना च साडे वास्ते बहुत बड़ा इशारा है कि जे असी भरपूर होना चाहते हैं, चाहे वो भरपूरता रब दे घर दीयां रहमतां दी है, चाहे खुशियां दी है, विश्वास दी है, हिम्मत दी है, हौसले दी है, क्योंकि इंसान का जीवन फिर ही सफल होंदा अगर इंसान अंदर ओदी रहमत भरपूर होवे, खुशी भरपूर होवे, आनंद भरपूर होवे, हिम्मत भरपूर होवे, हौसला भरपूर होवे, शांति भरपूर होवे। जरा ध्यान देना, ये वो चीज़ां दस रहे हैं जो जीवन वास्ते बड़ियां जरूरी है। इंसान ये तो देखता रहता मेरे घर च दाने भरपूर है या नहीं, मेरे घर च दुनिया का साजो समान भरपूर है या नहीं, कोई कमी ना आवे साजो समान की, वो तो असीं देखते रहते हैं। पर एक गल हमेशा याद रखो, साजो समान ने साडे जीवन चो आनंद और शांति नहीं देनी जो उन्होंने चीज़ां ने देनी है जिहदी असीं गल कर रहे हैं। वो किहड़ियां? मालिक दी रहमत, हिम्मत, हौसला, साहस, शांति, सुकून, खुशी। जरा आप सोचो कि ये चीज़ां बाजारां चों नहीं मिलदियां, क्योंकि जे तुसीं सोचो हिम्मत मैं किते बाजार चों खरीद लिया खरीद सकते हो, शांति मैं किते दुकानां तो खरीद लिया खरीद सकते हो, आनंद, सुख, खुशी मैं किते बाजार चों ले आवां तो जवाब दिओ लिया सकते हो तुसीं? हुण ये कुछ चीज़ां है जो जीवन वास्ते सब तो जरूरी है, पर ये जरूरी चीज़ां नूं असीं बाजारां चों खरीद नहीं सकते। ये जरूरी चीज़ां ओदियां रहमतां, बरकतां, बख्शिशां, सुख, शांति, तंदुरुस्ती, हिम्मत, हौसला, साहस, शांति, ये सानूं बाजारां चों नहीं, ये तां फकीरां दे दरबारां चों मिलदी है। ये याद रखना। एक हुंदा बाजार यानी दुनिया, और एक हुंदा दरबार यानी वो रब दा घर। इसलिए बाजार की तरफ जाते हैं तो दुनिया का साजो समान वो मिलता जो खरीदिया जा सकता है। खरीदने का मतलब तुसीं समझदे हो, बाजार चो कपड़ा मिल जाएगा पैसा दे के खरीद लओगे, बाजार चो साजो समान मिल जाएगा पैसा दे के खरीद लओगे, हीरा मोती सोना चांदी मिल जाएगा पैसा दे के खरीद लवांगे। पर जिदा दसिया कि उहदियां रहमतां बरकतां वो बाजारां चों खरीदियां नहीं जा सकदियां, वो तो फकीरां दे दरबारां चों हासिल कीतियां जा सकदियां। उन्हां दे दर ते पहुंच के ताही तो बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े राजे महाराजे भी जदों रहमतां दी गल आंदी सी, आनंद की गल आंदी सी, हिम्मत हौसले की गल आंदी सी, तो वो लैण वास्ते फकीरां दे दर ते जाके सिर रख दिंदे सी। क्योंकि पता बेशक असीं दुनिया के बादशाह हाँ, असीं सोना चांदी हीरा मोती हर चीज़ खरीद सकते हैं, पर उहदियां रहमतां नूं खरीदिया नहीं जा सकदा, वो तो फकीरां दे कदमां 'च सिर रख के ही हासिल कीतियां जा सकदियां। इसलिए ताही तां ये कई बार असीं दसीदा है कि इंसान ने पदार्थ खरीदनी है तो इंसान बाजार की तरफ जाता है, पर जदों पता जीवन च अशांति है, तकलीफ है, दुख है, तो हुण रहमत चाहिए है, तो फिर इंसान चल के मालिक दे दरबार ते आंदा है। क्योंकि यही तो रहमतां दा स्रोत है जिथों रहमत मिलनी है। कहते ना जल का सोमा जिथों पानी निकलता है, इसी तरह रहमतां दा सोमा भी हुंदा है, रहमतां दा दरिया भी हुंदा है, और जिहड़ा उस दरिया तक पहुंच जाता है फिर वो बिन मंगिया बिन बोलियां बहुत कुछ ले जाता है। इसलिए इस शेर के अंदर की दसिया है, कोई आया लेकर चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका। कि कई ऐसे ही होंगे है वो पहली बार ही आते हैं और आके बेनती करते हैं और झोलियां भर के ले जाते हैं,
ਤਾਂ ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ, ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ, ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਆਂਦੇ ਆ ਕੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਕਈ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ, ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੀ ਫਰਕ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ 'ਚ ਹੈ? ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਇਆ ਔਰ ਝੋਲੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਦੀ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕੂਆ ਆ, ਉਸ ਕੂਏ ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਆਇਆ 1 ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, 2 ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੂਏ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਭਰਪੂਰ ਆ। ਕਈ ਆਂਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਫੋਨ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ એનર્ਜੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਊਰਜਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਕਈ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਨਾ ਕਿ ਸਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਇਓ ਨਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਰ ਪਓ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਸ਼ੈ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੈ। ਕਈ ਆਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਆ ਕੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਮਰ ਭਰ ਵੀ ਨਾ ਪਾ ਸਕਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੂਰਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਹਿ ਦਿਓ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੈ? ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਇਹੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆ ਮਾਲਿਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਮੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਆਇਆ ਲੇਕਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉਮਰ ਭਰ ਵੀ ਨਾ ਪਾ ਸਕਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਿਆਸਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ
जिस तरह कुएं ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਸੀ ਡੋਲਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੂਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅਧੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਅਧੂਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਟਕਣਾਵਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਡਰਾਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਡਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਰੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਭਰੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਮਾਲਿਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, कोई आया लेकर चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका, जो पास आया वो भर गया, वो खाली रहा जो ना आ सका। कि ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਝੋਲੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਖਾਲੀ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। वो खाली रहा जो ना ਆ ਸਕਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੂਏ ਕੋ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੂਏ ਤੱਕ ਹੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਪਿਆਸਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਆਨੰਦ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਕੀਰਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੈ ਤੂੰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸੰਤਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਆਇਆ ਭਰकर ਚਲਾ ਗਿਆ वो खाली रहा जो ना आ सका। और हुण एक गल तुहानूं कहनी चाहांगे कि तुसीं आ गए हो ना, तां जो आया भरकर चला गया, तां हुण भर के जाना, तुसीं भरपूर होके जाना है। क्योंकि इत्थे एक खालीपन हुंदा है इंसान दे, इंसान विश्वास तो खाली हुंदा है, प्रेम तो खाली हुंदा है, हौसले तो खाली हुंदा है, हिम्मत तो खाली हुंदा है। क्योंकि गल सारी अंदर दी है, ये याद रखना। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਸੋਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਦਲਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹਾਣੀ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਖੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਰੇ, ਔਰੰਜ ਸੰਗਤਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਾਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ 'ਚ। ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਦ ਵੀ ਪਾਣੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਬਾਗ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਖਾਦ ਪਾਣੀ, ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਰਸ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਖਲਕਤ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਰੰਗ ਭਰਿਆ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਭਰੀ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਠਾਸ ਭਰੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਭੇਜਦਾ ਹੀ ਆ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਫ ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਘਰ 'ਚ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਦਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦੇ, ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਵੀ ਬਣੇਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਅਸਰ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾ ਲੇਗਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ, ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੁਗਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੌਂਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਤੜਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ, ਉਦਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਨੀ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਆ ਦਾਲ ਖਾ ਕੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਆ ਦਾਲ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ, ਉਦਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅਗਰਬੱਤੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਤੁਸੀਂ, ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਲਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆਣੀ ਹੈ, ਚੰਪਾ ਦੀ ਲਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚੰਪਾ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆਣੀ ਹੈ, ਚਮੇਲੀ ਦੀ ਲਾ ਦੋਗੇ ਬਾਹਰ ਚਮੇਲੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਅਗਰਬੱਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਣੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮਿਸਾਰੋ ਇਮੋਟੋ ਨੇ, ਜੋ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਸਾਬਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਦਾ ਅਸਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਬਸੂ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਡੀਓਗ੍ਰਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ECG ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉੱਪਰ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਇਦਾਂ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ECG ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਕਰਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ECG? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਡੇ ਹਾਰਟ ਨਾਲ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਿੱਟ ਜਿਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਿੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਬਸੂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਡੀਓਗ੍ਰਾਫ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੌਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿਉਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੌਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜੈਸੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੌਦੇ ਨੇ ਵੈਸੀ ਤਰੰਗ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਨੂੰ, ਗਮਲੇ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਏ, ਔਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ECG ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਾਰਡੀਓਗ੍ਰਾਫ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਾਰਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕੈਂਚੀ ਉਠਾਈ। ਕੀ ਉਠਾਈ? ਇੱਕ ਕੈਂਚੀ। ਔਰ ਕੈਂਚੀ ਲੈ ਕੇ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਕਿ ਲੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੌਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੈਂਚੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਚੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਰਮਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੌਦਾ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਰਮਲ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਰ ਪਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਾਰਡੀਓਗ੍ਰਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਰੰਗਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਡਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਡਰ ਨਾਲ ਧੜਕਣ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਪੌਦੇ ਤਰੰਗਾਂ ਸ਼ਾਂਤ 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 ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਅਸਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕੱਟਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ, ਗੁੱਸੇ ਦੀਆਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਤਰੰਗ ਬਾਹਰ ਪੌਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਪਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਕਲਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗਿਆਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਕਿ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਣੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸੁੱਟਣੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਸੜਨੇ ਆ, ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਔਰ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੇਤੇ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰੀ ਭਾਵਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਾਰਚ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬੱਲਬ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਬੱਲਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬੱਲਬ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਰਾ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਗਰਮ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਬੁਰਾਈ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਸੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾਓ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਦੀ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪਿੰਪਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਫਿੰਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫੇਸ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਡੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਖਿਚਾਵ ਹੋਵੇ, ਖਿਚਾਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਕੜ ਜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫੇਸ ਤੇ ਪਿੰਪਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਿੰਪਲ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਫੁੰਸੀ, ਕੋਈ ਫੋੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕੜ ਪਵੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋੜੇ ਫਿੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਸਮ ਤੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਾਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ, ਗੁੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਫਿਰ ਉਹ ਫੋੜੇ ਫਿੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਾਲੀ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 85% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਦਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਦੀ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਹੈ ਨਾ, 50,000 ਕਰੋੜ ਸੈੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਬਰੂਸ ਲਿਪਟਨ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਰੀਰ 50,000 ਕਰੋੜ ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ? 50,000 ਕਰੋੜ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਕੈਂਸਰ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆਂਦੀ, ਦੂਜੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਥੇ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲਾਓ ਨਾ ਲਾਓ, 1-2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੀਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਿੰਨ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਂਗਲੀ 'ਚ ਮਾਰਿਓ, ਖੂਨ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਪਰ 2-3 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਂਗਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਅੰਦਰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੈਂਸਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਸੈੱਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਸੈੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਲੱਸ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਈਨਸ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੈੱਲ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਹੀ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ। ਔਰ ਇਹ ਸੈੱਲਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬੀ ਸੈੱਲਾਂ ਅੰਦਰ ਆਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਇਹ ਉਦੋਂ ਆਂਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਇੰਨੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਭਰਪੂਰ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੈੱਲ ਵੀ ਉਹ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿੰਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਕੜ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਡ ਨਾਲ ਢੋ ਲਗਾ ਲਓ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਔਰ ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਦ ਆਵੇ ਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ 5-10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਫਿੰਸੀ ਦੀ ਆਕੜ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਲ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਿੱਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ એનર્ਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਈ, ਬੁਰੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਛੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅੱਛੀ એનર્ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਬੁਰਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਨਾ ਹਿਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਇਹ ਰਿਸਰਚਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦਮਈ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਵਿਗਿਆਨ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਫਕੀਰ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੰਗਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਲ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਨਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੰਗਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੰਗਲ ਯਾਨੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕੁਸ਼ਲ ਮੰਗਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਲ ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ, ਬਈ ਕੁਸ਼ਲ ਮੰਗਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਟੋਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਘਟਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਘਟਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਤਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੰਤਰੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਕਿੰਨੂ, ਔਰੰਜ, ਕਈ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸੰਤਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਬਾਗ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਔਰੰਜ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਟੇਸਟੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵੀ ਔਰੰਜ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਸੰਤਰੇ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸੰਤਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਨਗਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਸੰਤਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ।
ਸੰਤਰੇ ਖਾਣੇ ਜਾਂ ਰਸ ਪੀਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਤਰੇ ਮੰਗਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਰਾ ਉਹ ਫਕੀਰ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸੰਤਰੇ ਦਾ ਰਸ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਜਾਂ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਜੋ ਸਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮਿਠਾਸ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਵਾਤ ਗੁੜ ਮਾਖਿਓ ਮਾਝਾ ਦੁੱਧ ਸਭੇ ਵਸਤਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਪਰ ਰੱਬ ਨਾ ਪੂਜਣ ਤੁਧ। ਕਿ ਸ਼ੱਕਰ ਵੀ ਮਿੱਠੀ, ਖੰਡ ਵੀ ਮਿੱਠੀ, ਗੁੜ ਵੀ ਮਿੱਠਾ, ਮਿਸਰੀ ਵੀ ਮਿੱਠੀ, ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਮਿੱਠਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਠਾਸ ਉਹ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਮਿਠਾਸ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਸੂਰਤ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕਾਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਚੰਗੀ ਸੂਰਤ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਣਾ ਉਹ ਇਹ ਕਾਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਸ਼ਕ ਕਰ ਤੂੰ ਉਸ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਸਨੇ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਚ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਵੇਂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਆਹ ਸ਼ਕਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ, ਮੈਂ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਾ ਸੋਚ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਰਾ ਸੋਚ, ਜਿਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ, ਉਹ ਆਪ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਸੂਰਤ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕਾਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਸੂਰਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੂਰਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੂਰਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਕਿ ਚੰਗੀ ਸੂਰਤ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕਾਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਆਸ਼ਿਕ ਬਣ ਤੂੰ ਉਸ ਸੋਨੇ ਦਾ ਜਿਸਨੇ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਈ। ਕਿ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ ਬਣ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਣ ਜਿਸਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਦੀ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਕਦੀ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਚਪਨ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਣਾ ਵਾਹ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਮਰ ਢਲੀ ਉਦਾਂ ਉਹਦਾ ਸਕਿਨ, ਬਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਢਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਯਾਨੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੇ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਡਿਆਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ਼ਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਅੰਦਰ ਰੰਗ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਅੰਦਰ ਮਿਠਾਸ ਭਰੀ ਹੈ, ਗੰਨੇ ਅੰਦਰ ਰਸ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਦਾਰਥ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਸੁੰਦਰ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਏ। ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇਖ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ੱਕਰ ਖਾ ਲੈ, ਗੁੜ ਖਾ ਲੈ, ਮਿਸਰੀ ਖਾ ਲੈ, ਸ਼ਹਿਦ ਖਾ ਲੈ, ਉਹ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਲੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਜਿਹੜੀ ਮਿਠਾਸ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਮਿਠਾਸ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਸੰਤਰੇ ਜਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਫਲ ਮਿੱਠੇ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਹੱਥ ਕਾਰ ਵੱਲ ਤੇ ਮਨ ਯਾਰ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ, ਸੁੱਖ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਆਨੰਦ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਦੇ, ਬੈਠਦੇ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਜਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ਿਕ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੰਗਤੇ? ਮੰਗਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਆਸ਼ਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਚ ਆਏ ਆ, ਪਿਆਰ ਚ ਆਏ ਆ।
ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖੇ ਉਹ ਰੱਬ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨੇ। ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖੇ ਉਹ ਰੱਬ ਯਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਯਾਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਜਾਣਨ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੇ। ਜਰਾ ਦੇਖੋ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਯਾਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਉਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖੇ ਉਹ ਰੱਬ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨੇ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਰੱਬ। ਜੇ ਲੈਲਾ ਨਾਲ ਮਜਨੂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮਜਨੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਲੈਲਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਜਨੂ ਕੀ ਦੀਵਾਨਾ ਫਿਰਦਾ, ਪਰ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह, ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ। ਤਾਂ ਮਜਨੂ ਨੇ ਕੀ ਪੜਿਆ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਲੈਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੈਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह इल्लल्लाह, ਔਰ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਲੈਲਾ। ਓਏ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਕੁਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਤਾਂ ਮਜਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕਾਫਿਰ ਸਮਝੋ ਜਾਂ ਕੁਫਰ ਸਮਝੋ, ਐ ਮੁੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੈਲਾ 'ਚ ਰੱਬ ਦੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਝਲਕ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਇਓ। ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਜੋ ਯਾਰੀ ਲਾਵੇ ਕਦੀ ਤੋੜ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੇ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਕਦੀ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਤੋੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਚਾਦਰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੋ ਕੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੜਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਚਾਦਰ ਫਟ ਕੇ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਮੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਦਰ ਅੜ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਕੰਡਿਆਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੰਡੇ ਵੀ ਐਸੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਚਾਦਰ ਫਸ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ਼ਕ ਸਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ਼ਕ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ਼ਕ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਮੇਰੀ ਆਹ ਸੁਣੇਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੇਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਬ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਕਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਣਾ ਲੈ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ वो खुदा हमको नहीं छोड़ता हमारे लाखों गुनाह कबीरा होने पर। वो परमात्मा साडे बड़े बड़े गुनाहां नूं देख के भी छड़दा नहीं है। समझदे हो कि नहीं? और हम छोड़ देते हैं अपने मालिक खुदा को अपनी एक मुराद ना पूरी होने पर। और ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖੇ ਉਹ ਰੱਬ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਯਾਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਜਾਣਨ ਬੁੱਲਿਆ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੇ। ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮਜਨੂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਲਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਇੱਕ ਮੁਰੀਦ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਤਾਲਿਬ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਅੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਆਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਆਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੱਜਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੋਰੂਮਾਂ 'ਚ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਐਨਕ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਐਨਕ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਆਹ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਐਨਕ ਲਾ ਲਈ। ਐਨਕ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਉਦਾਂ ਦੀ ਦਿਸਣੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਸੋਚ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਐਨਕ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਤੇ ਲਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਉਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਕਿਦਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ੈ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਕ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਫਕੀਰ ਦੀ, ਕਿ ਫਕੀਰ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਲ ਸੀ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਫਕੀਰ ਦੇ ਬਾਗ 'ਚ ਜਾਊਂਗਾ, ਨਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇਖ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਨਾਲੇ ਫਲ ਖਾਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ, ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਪੇੜ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੌਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ ਫਲਾਂ ਨਾਲ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਦੇਖਣ 'ਚ ਹੀ ਰੰਗਤ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਰੰਗ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਫਕੀਰ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਪਾਈ ਸੀ ਫਕੀਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠੋ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਫਲ ਖਾ ਲਵਾਂ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਪੀ ਲਵਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਫਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੋਗੇ? ਜੋ ਕੀਮਤ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੀਮਤ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਫਕੀਰ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ ਥਾਲ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਫਲ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਖਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਫਲ ਛਿੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਧਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗਤਲੀ ਖਾਂਦੇ, ਪਹਿਲਾ ਟੁਕੜਾ ਖਾਂਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਹੋਇਆ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੰਨਾ ਟੇਸਟੀ, ਇੰਨਾ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਿੰਨੂ ਸੰਤਰੇ ਖਾਧੇ, ਔਰੰਜ ਖਾਧੇ, ਪਰ ਆਹ ਟੇਸਟ, ਆਹ ਸਵਾਦ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਚਾਰ ਫਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਚਾਰੇ ਫਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ? ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਫਕੀਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਇੰਨੇ ਮਿੱਠੇ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਫਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਾਗ ਮੈਂ ਫਕੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਜੇ ਨਾ ਨੁੱਕਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਰਾਜਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਫਕੀਰ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੋਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਗਈ, ਨੀਅਤ ਬਦਲ ਗਈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਫਲਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਲਮ ਦੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਫਕੀਰ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੇਚ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੋਚ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੇਚ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੱਧਰ ਫਕੀਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਦੁਬਾਰਾ ਛਿੱਲੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਤਲੀ ਚੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਸਵਾਦ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਟੇਸਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਕੀਰ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੱਟੇ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਖੱਟੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਧੇ, ਇੰਨਾ ਸਵਾਦ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਆ ਇੰਨੇ ਖੱਟੇ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੇੜ ਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਿੱਠੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਖੱਟੇ, ਇਹ ਸਵਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸਵਾਦ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਬਦਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਫਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਸੱਚਾ ਸੀ, ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਆ ਗਈ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਵਿਗੜਿਆ ਤਾਂ ਫਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲੈ, ਫਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਦਾ ਘੁੱਟ ਪੀਓ, ਚਾਹ ਉਹੀ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਚਾਹ ਉਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਘੁੱਟ ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਦੇਖਣਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਰਗ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਾਲ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਖਾ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਤੁਰੀਏ ਭਾਈ, ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਥੋੜੀ ਆਏ ਇੱਥੇ।
ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ? ਜਰਾ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਦ ਲੱਭਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ। ਸਵਾਦ ਕਦੋਂ ਲੱਭਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਪਾਰਟੀ ਕਰੀਏ, ਹੈ। ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਲੋ ਭਾਈ ਪਾਰਟੀ ਕਰਾਓ। ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਉਦੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਿਲਾ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਸੋਚ ਅੰਦਰ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲੀ, ਫਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਔਰ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਐ ਫਕੀਰ ਵਾਕਈ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਵਾਦ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਾ, ਸਵਾਦ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੀਂਦਾ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਗ ਤੇਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇੱਧਰ ਅੱਖ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖਾਧਾ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਦ ਵਿਗੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀਵਨ ਦੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਦ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਨ ਬੜਾ ਵਿਗੜਿਆ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਨ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾ ਮਾੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲੈ, ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲੇਮਾਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਖਤ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਤਖਤ, ਜਿੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਹਵਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਖਤ ਉੱਡਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਖਤ ਰੁਕਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲੇਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਵਾ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਦੇਖੋ ਹਵਾਵਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਹਵਾਵਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਮੇਰੇ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਉਣ ਦੀ ਢੇਰ ਸੀ, ਤਖਤ ਟੇਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਟੇਢਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਪੈਰ ਮਾਰਿਆ ਤਖਤ ਤੇ, ਕਿਹਾ ਤਖਤ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾ, ਟੇਢਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਤਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਟੇਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਟੇਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੇਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜੋ ਮੁਝ ਮੇਂ ਬੋਲਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੂੰ, ये जलवा यार का है मैं नहीं हूं। अली बोले दरे खैबर पलट कर, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ 40 ਮਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੈਬਰ ਦਾ ਪੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ, 40 ਮਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ। ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕੀ ਬੋਲੇ? ਅਲੀ ਬੋਲੇ ਦਰੇ ਖੈਬਰ ਪਲਟ ਕਰ, ਜੇ ਸ਼ਾਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿਦਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਫਿਰ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਬਸ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਤੋਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ ਆਪੇ ਆਪ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ, ਹਾਲਾਤ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਮਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵੀ ਵਿਗੜਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਨ ਵਿਗੜਿਆ ਤਾਂ ਔਰੰਜ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਨ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਜਾਓ।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਠੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ कि दुनिया में रहता हूं पर दुनिया का तलबगार नहीं हूं। मैं रहंदा जरूर दुनिया च है पर मैनू दुनिया दी तलब नहीं है। तलब का मतलब समझते हो ना कि मैनू आ मिल जाए, मैनू ओ मिल जाए। बंदा जिदा कहते ना किसी नशेड़ी नू तलब लगती है कि मैं नशे तो बिना नहीं रह सकता, मेरा रोम रोम टुट रहा है। इसी तरह आशिक की कहते हैं कि दुनिया में रहता हूं पर दुनिया का तलबगार नहीं हूं। रबो जरूर दुनिया च पर दुनिया के पिछे इदा ना पागल हो जाओ कि अपने रब नहीं भूल जाओ। खाना खाओ, कपड़ा पाओ, मकान च रहो, जो दुनिया के पदार्थ है उन्हों का आनंद लो, पर यह ना हो कि आनंद लेंदे लेंदे पदार्थों पिछे इन्ने पागल हो जाइए कि जो साडे जीवन का असली मकसद है अपने मालिक नूं पाना, वो मकसद ही भुल के बह जाइए। समझ दो, वो याद रखना है। और फिर कितना होता है कि दुनिया में रहता हूं पर दुनिया का तलबगार नहीं हूं। मैं रहता जरूर दुनिया च है, खांदा भी हाँ, पींदा भी हाँ, कपड़ा भी पांदा हाँ, मकान च भी रहता हाँ, पर फिर भी मेरे अंदर ਇਹਦਾ कोई लालच नहीं है। जे रब दे रहा शुक्रिया, तो जे रब लै लावे तां भी शुक्रिया। समझते हो कि नहीं? इसलिए दुनिया में रहता हूं पर दुनिया का तलबगार नहीं हूं। बाजार में बैठा हूं मगर खरीदार नहीं हूं। बैठा जरूर मैं दुनिया के बाजार में हाँ पर मैं तो खरीदार नहीं हाँ कि मैं दुनिया को खरीदण नूं बैठा, क्योंकि मैं तो एक ही यार का खरीदार हाँ। समझे ना जरा कि दुनिया में रहता हूं पर दुनिया का तलबगार नहीं हूं। बाजार में बैठा हूं मगर खरीदार नहीं हूं। आका गले लगा ले यही रूह की तलब है। आका गले लगा ले यही रूह की तलब है। सबके गले पड़े जो मैं वो हार नहीं हूं। जरा गौर करना, एक होंदा ना हार, कदी ਇਹਦੇ गल च पाता, कदी ਉਹਦੇ गल च पाता। देखिया कदी ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋ ਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲੀ ਮਿਲਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪਾਤਾ, ਉਧਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਾਤਾ, ਇਧਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਾਤਾ। ਇੱਕ ਹਾਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। इसलिए ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ है आका गले लगा ले यही रूह की तलब है कि मेरी रूह ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਲਬ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਾਵੇ। सबके गले पड़े जो मैं वो हार नहीं हूं। मैं वो हार नहीं है कि कदी ਇਹਦੇ गल पै गया तो कदी ਉਹਦੇ गल पै गया, कदी ਉਹਦੇ गल लग गया, कदी ਉਹਦੇ गल लग गया। मैं तो बस एक दे गल लगना है। यही मेरी रूह की तलब है। ताही तो श्री गुरु रविदास जी भी कहते हैं कुछ ऐसा कर जे जन्म तुम्हारे, जे सब दे गल ना लगता रहेगा तो अपने मालिक दे गल ना कदों लगेगा। एक कोई तलब कर अपने अंदर पैदा, एक कोई तड़फ अपने अंदर पैदा कर कि मेरी रूह नूं मेरी मंजिल मिल जावे, ओदे गल ना लग जावां तो फिर मेरा जीवन सफल है। आका गले लगा ले यही रूह की तलब है। सबके गले पड़े जो मैं वो हार नहीं हूं कि मैं वो हार दी तरह नहीं है। कदी ਇਹਦੇ गल च पै गया, कदी ਉਹਦੇ गल च पै गया, कदी ਇਹਦੇ गल ना लग गया, कदी ਉਹਦੇ गल ना लग गया। मैं तो वो हाँ अपने मालिक दा आशिक कि गल लगना है तो ਉਹਦੇ लगना है। इसलिए समझना अगली लाइन की लिखा है, बड़ा प्यारा लिखा है कि आका गले लगा ले यही रूह की तलब है। सबके गले पड़े जो मैं वो हार नहीं हूं। अब तुझको दिल दिया है तेरा ही रहूं बनकर। अब तुझको दिल दिया है तेरा ही रहूं बनकर। होता फिरे जो सबसे मैं वो प्यार नहीं हूं कि मैं वो प्यार नहीं है जो सब नाल हुंदा फिरे। इन्ना भी हो गया, उन्ना भी हो गया कि हुण तां तैनूं दिल दिता है तो मैनूं तलब भी तेरी है। तुझको जे दिल दिया है तेरा ही रहूं बनकर। हुण दिल तैनूं दिता है परमात्मा, कृपा कर तेरा ही बन के रवां। होता फिरे जो सबसे मैं वो प्यार नहीं हूं। बाजार में बैठा हूं मगर खरीदार नहीं हूं कि जरा सारे ना हुंदा फिरे ना वो मैं प्यार नहीं है, मैं तां तेरे नाल प्यार करदा। पर इत्थे एक गल क्लीयर कर दईए, असीं कई बार दसी दी है कि जदों गल रब दे प्यार दी आंदी ना तो इसदा मतलब नहीं कि दुनिया नाल नफरत करनी है, रब दे बनाए हुए संसार नाल नफरत करनी है, नहीं। बल्कि जदों सानू अपने मालिक नाल प्यार हुंदा है तो मालिक दी बनाई हर शै नाल भी प्यार हो जाता है। पर वो प्यार इदां समझ लो कि तुसीं जिहनूं प्यार करदे हो, ओहदी कोई चीज़ है ना, तुहानूं ओहदा ख्याल रखना हुंदा है कि लै भी मेरे प्यारे दी चीज़ है, ख्याल रखना है।
ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਰਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲਾਸ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਇਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਬੁਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ, ਬੁਰੀ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਹ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਿਆਰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ, ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਆਈਨਾ ਸੀ। ਸਮਝ ਨਾ, ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਆਈਨਾ ਯਾਨੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਮਿਰਰ, ਜਿਹ 'ਚ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਣਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਚਾਈਨਾ ਗਿਆ, ਉਥੋਂ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਗੁਸਲ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਗੜੀ ਬੰਨਣੀ, ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਈਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਜੋ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਦੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਮਾਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਗਿਰਿਆ ਔਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਗਿਰਿਆ ਔਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਸਲ ਕਰਕੇ ਆਣਗੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਣਗੇ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮੰਗਣਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੋਗੇ, ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਆਏ ਗੁਸਲ ਕਰਕੇ ਔਰ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇ, ਜਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲ ਕਜ਼ਾ ਆਈਨਾ ਚੀਨੀ ਸ਼ਿਕਸਤ, ਅਲ ਕਜ਼ਾ ਆਈਨਾ ਚੀਨੀ ਸ਼ਿਕਸਤ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਲ ਕਜ਼ਾ ਆਈਨਾ ਚੀਨੀ ਸ਼ਿਕਸਤ, ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਈਨਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਆਈਨੇ ਦੀ ਮੌਤ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਗਿਰ ਕੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਕਜ਼ਾ ਆ ਗਈ, ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਗਿਰ ਕੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਅਜ਼ ਕਜ਼ਾ ਆਈਨਾ ਚੀਨੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਤ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕਜ਼ਾ ਯਾਨੀ ਮੌਤ ਆਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗਿਰਿਆ ਔਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਬੜਾ ਹੱਸੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੜਾ ਹੱਸੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਜ਼ ਕਜ਼ਾ ਆਈਨਾ ਚੀਨੀ ਸ਼ਿਕਸਤ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਬੋਲ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਬ ਸ਼ੁੱਧ ਅਸਬਾਬੇ ਖੁਦ ਬੀਨੀ ਸ਼ਿਕਿਸ਼ਤ। ਕੀ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖੂਬ ਸ਼ੁੱਧ ਅਸਬਾਬੇ ਖੁਦ ਬੀਨੀ ਸ਼ਿਕਿਸ਼ਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਯਾਦ ਆਏਗਾ, ਹੁਣ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਖੂਬ ਸ਼ੁੱਧ, ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਸ਼ੁੱਧ ਅਸਬਾਬੇ ਖੁਦ ਬੀਨੀ ਸ਼ਿਕਿਸ਼ਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੌਤ ਆਈ ਸੀ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਯਾਦ ਆਏਗਾ, ਹੁਣ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਯਾਦ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ, ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਉਹ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਯਾਦ ਆਏਗਾ, ਹੁਣ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਆਸ਼ਿਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਲੱਤੂ ਤਾਂ ਤੋੜਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਬਸ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਲੜ ਪੈਣਾ ਬੰਦੇ ਨੇ।
ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਪਤੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਝਗੜੇ ਪਾ ਲਾਣੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੇ, ਆਨੰਦ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਇਸ ਲਈ ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਕੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਵਾਇਜ਼ੀਦ ਬੁਸਤਾਮੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸੀ। ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਵਾਇਜ਼ੀਦ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, 20 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜ਼ੈਦ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਜ਼ੈਦ ਨਾਮ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹਜ਼ਰਤ ਵਾਇਜ਼ੀਦ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਫਕੀਰ ਸੀ, ਫਕੀਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰ, ਪਰ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜ਼ੈਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ੈਦ ਵਾਇਜ਼ੀਦ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ੈਦ ਵਾਇਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਦ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜ਼ੈਦ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜ਼ੈਦ, ਇਦਾਂ ਕਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। 1 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, 2 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ, 10 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ੈਦ ਦੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ 40 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ, ਕਹਿ ਲਓ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕੋ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਇਜ਼ੀਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੇਟਾ ਰੋ ਨਾ, ਰੋ ਨਾ। ਦਰਅਸਲ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਕ ਬਹੁਤ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦਾ, ਜੋ ਦਮ ਦਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂ। ਇਹ ਵਾਇਜ਼ੀਦ ਨਾਮ ਦੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਆਹ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਅਫਸਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਤਾ, ਰਾਮ ਕਹਿਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੈ? ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਨਾਮ ਯਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ। ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹ 'ਚ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਯਾਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਰੂਹ 'ਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਇਜ਼ੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਜ਼ਰਾ ਤੂੰ ਰੋ ਨਾ, ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋ। ਦਰਅਸਲ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਯਾਦ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਵਸਿਆ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਮੇਰੀ ਰੂਹ 'ਚ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ? ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਮਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਸੁੱਖ ਵੀ ਅਗਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਮਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣ ਵੀ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਨੂੰ, ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਔਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਨਿਆਣੇ, ਕਦੀ ਬੱਚੇ, ਕਦੀ ਸੰਸਾਰ, ਕਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਸਟਮਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈਣ ਬੈਠਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ 10 ਮਿੰਟ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੀ ਤਾਰ ਇੰਨੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਇਜ਼ੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਟਾ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਗੀ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਬਹਿ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੇ 23 ਘੰਟੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਐਸਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਰਸ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ तुझको जे दिल दिया है तेरा ही रहूं, बनकर सबके गले पड़े जो मैं वो हार नहीं हूं। जरा हम गौर करना। और दूसरी लाइन, होता फिरे जो सबसे मैं वो प्यार नहीं हूं। कि प्यार तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ, पर हाँ किसी का दिल भी दुखाना नहीं, सब ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। क्यों? क्योंकि ਇਹ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਘਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੋੜਨਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿਓ, ਹੌਸਲਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਦਿਲ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਕੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ, ਹੌਸਲਾ, ਆਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗ ਬਹਾਰਾਂ ਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰਾਂ, ਚਾਂਦੀ ਖਲਕਤ ਸਾਰੀ, ਤੇਰੇ ਵਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਪਿਆਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਭਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਵਰਗ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੋ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਹਲਾਕੂ ਖਾਨ ਦੀ। ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ? ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਬੋਲ ਦਿਓ। ਹਲਾਕੂ ਖਾਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜੋ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਡਾ ਦਿਓ ਇਹਦੀ ਗਰਦਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਹਲਾਕੂ ਖਾਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹਲਾਕੂ ਖਾਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਗਿਆ, ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਉਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲੋਕ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਵਾ ਲਈਆਂ, ਇਦਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਵਾ ਲਈਆਂ ਔਰ ਜਲਾਦ ਖੜੇ ਕਰਤੇ। ਔਰ ਇਹ 5 ਸਫਾਂ ਬਣੀਆਂ, 5 ਲਾਈਨਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਹਲਾਕੂ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸੈਨਿਕ ਖੜੇ ਹੈ, ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨੰਗੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੈ,
ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਹਲਾਕੂ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਡਾ ਦਿਓ ਗਰਦਨ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਲਾਕੂ ਖਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਸੇਬ ਸੀ। ਸੇਬ ਉਛਾਲਦਾ ਸੀ, ਉਡਾ ਦਿਓ ਗਰਦਨ, ਫਿਰ ਮੁੱਚ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਸੱਪ ਦੀ ਗਰਦਨ ਉਡਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਪ 'ਚ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸੀ ਬੈਠਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਕੀਰ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਰਦਨਾਂ ਉੜਦੀਆਂ ਉੜਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਪਹਿਲੀ ਸੱਪ 'ਚੋਂ ਹਟਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਪਿਛਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਲਾਕੂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਅੱਛਾ, ਹੱਸਿਆ ਹਲਾਕੂ, ਬਾਬਾ ਬਚ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਲਾਕੂ ਖਾਨ ਜਦੋਂ ਜਲਾਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਉਡਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਸੱਪ ਦੀ ਗਰਦਨ ਉਡੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਉਹ ਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਫਕੀਰ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਸੱਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੇਬ ਉਛਾਲ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਸੱਪ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਦੌੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੀਸਰੀ ਸੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਾਕੂ ਫਿਰ ਹੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 5 ਹੀ ਤਾਂ ਸਫਾ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਤੀਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੀਜੀ ਸੱਪ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਚੌਥੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਲਾਕੂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾਲੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਚੂਹਾ ਬਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੌੜੇਗਾ, ਆਖਰ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤਾਂ ਆਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥੀ ਸੱਪ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਸੇਬ ਉਛਾਲਿਆ, ਕੱਟੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ। ਜਲਾਦ ਹੈ ਦੋ, ਉਧਰੋਂ ਕੱਟਦੇ ਆ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਇਧਰੋਂ ਇੱਕ ਕੱਟਦਾ, ਦੂਜਾ ਕੱਟਦੇ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਚੌਥੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਚੌਥੀ ਸੱਪ ਕੱਟੀ ਗਈ। 5ਵੀਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗਿਆ, ਲਾਸਟ ਸੱਪ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਰਦਨ, ਔਰ ਉਹ ਜਲਾਦ ਫਕੀਰ ਦੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹਲਾਕੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੁਕੋ ਰੁਕੋ। ਹਲਾਕੂ ਨੇ ਘੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਦੱਸ, ਪਹਿਲੀ ਸੱਪ ਸੀ ਤੂੰ, ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੂਜੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੀਜੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੀਜੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਚੌਥੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਖਰੀ 5ਵੀਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ? ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ, ਓਏ ਹੁਣ ਦੱਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸੱਪ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਤੀਜੀ ਤੋਂ ਚੌਥੀ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਹਲਾਕੂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ? ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਬਚਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਬਚਾਏਗਾ। ਹਲਾਕੂ ਨਾਲੇ ਸੇਬ ਉਛਾਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲੈ ਫੇ ਫਕੀਰ ਕਹਿ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾਵੇ। ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇਬ ਉਛਾਲਿਆ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸੇਬ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਚ ਆਣਾ ਸੀ, ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਗਰਦਨ ਉਡਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸੇਬ ਉਛਾਲਿਆ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੇਬ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਗਿਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹਲਾਕੂ ਖਾਨ, ਉਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜਿਆ ਔਰ ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪੈਰ ਉਹਦਾ ਘੋੜੇ ਦੀ ਰਕਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਨੇ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਲਾਕੂ ਦਾ ਸਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਇਦਾਂ ਵੱਜਿਆ, ਫਟ ਗਿਆ ਔਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਕਈ, ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੱਬ ਬਚਾਏਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਫਲਾਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਬਚਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਆ ਫਲਾਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਹੈ, ਭੂਈ ਹੈ, ਭੂਆ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆ ਭੇਜੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਏਗੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਚਾਏਗਾ, ਉਹ ਅਫਸਰ ਬਚਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਬਚਾਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਸਭ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਸ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਸਭ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਫਿਕਰ ਸਭ ਦੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਇਹ ਰੱਖੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਬਚਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਸ ਕੋ ਰਾਖੇ ਸਾਈਆਂ ਮਾਰ ਸਕੇ ਨਾ, ਓਏ ਬਾਲ ਨਾ ਬਾਂਕਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜੋ ਜਗ ਬੈਰੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਫਕੀਰ ਉਸ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਬਚਾਣਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ? ਜ਼ਾਲਿਮ ਸੀ, ਉਡਾਓ ਗਰਦਨ ਇਹਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਚ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ? ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਬਚਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਇਆ। ਫਕੀਰ ਤਾਂ ਬਚਿਆ, ਜ਼ਾਲਿਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਲਿਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ, ਹਲਾਕੂ ਖਾਨ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ।
ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਉਹ ਭਾਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਬਚਾਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਜੀਵ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕੋ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ, ਵਿਚਾਰਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸੀ, 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ ਉਹ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਜਾਓ, ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਲੀ ਵਾਰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਰਹਿਮਤ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮਾਲਿਕ ਹੀ ਕਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਵੇ ਜਰੀਆ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ। ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ, ਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਲਈ ਦੌੜ ਕੇ ਗਰਦਨ ਫੜਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਜੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਚੱਲ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰ, ਰੱਬ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੌੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਦੀ ਦੇਖਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਚੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਫਲਾਨੇ ਸੰਤ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਲਾਨੇ ਫਕੀਰ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ, ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰਾ, ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਖੂਨ 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 ਖੂਨ, ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਜੋ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲਾ ਖੂਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਇੰਨੇ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਈ ਗਏ ਹੋ ਧੁੱਪ 'ਚ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਖਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੋਕੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖੂਨ 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 ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਖੂਨ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਭਾਈ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਿਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਕੋ ਉੱਠ ਖਲੋਇਆ, ਨਾਮ ਕੀ ਬੇਲਾ ਪਰ ਜਾ ਸੋਇਆ। ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। 12 ਵਜ ਗਏ, ਪੱਬਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਹੁਣ ਸੌਈਏ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਮਾ 2:30 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾਓ, ਚਲੀ ਜਾਣਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਉਦਾਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਫਕੀਰ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹਦੀ ਸੈਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਕਹੇ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਫਲਾਨਾ, ਆ ਫਲਾਨਾ, ਏਦਾਂ ਉਦਾਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਰੀ ਜਾਓ, ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤੂੰ ਰਾਖੇ ਹੱਥ ਦੇ ਤਿਸ ਮਾਰ ਸਕੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਤੂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਦੀ ਕਿ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਜੀ ਜਾਈਏ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਡਰ ਡਰ ਕੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਮਾਸਕ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪ ਮਾਸਕ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਾ ਲਵੇ, ਹਿੱਲਾ ਲਵੇ, ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਂਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਆ ਗਏ, ਮਾਲਕ ਆ ਗਏ, ਮਾਲਕ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮਾਸਕ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੀ ਸਹੀ, ਮੂੰਹ ਢੱਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ।
इदा फायदा भी है ਇਹਦਾ थोड़ा जिहा, पर करोना तो डर के नहीं, इसलिए कोई पहचान ना लवे सानू, समझते हो कि नहीं? इसलिए फायदे भी है, पर डर के नहीं कुछ करना। हाँ उदा देखो भाई, जिथे ये भी नहीं कि गड्डी जाते ला दो फिर चलान कटा के भेजो, ऐसी लाया है ठीक है, पर डरना नहीं लाया, एक नियम है, एक कानून है, ता लाया ऐसे, समझते हो कि? एक हुंदा डर के करना, एक हुंदा कानून के कुछ नियम है ਉਹਦੇ अंदर रहना है। कानून की पालना करो, पर वो करो सिर्फ इसलिए कि कानून है, इसलिए नहीं कि मैं अंदरों डरिया होया हाँ, मैं अंदरों घबराया होया फिर मैं कर रहा। वो अंदरों तो मैं इन्ना स्ट्रोंग है क्योंकि पता मेरी रक्षा करने वाला मेरा मालिक मेरे और मेरे अंदर ही बैठा है, मैं डरना क्यों है? हाँ सीट बेल्ट लाई है क्योंकि कानून के नियम है, लाइसेंस कोल है क्योंकि कानून का नियम है, जो नियम है पूरे करने हैं, पर डर के नहीं, समझते हो? इसलिए सारे डर इत्थे छड़ जाओ, अज झाड़ दो जो किसी अंदर है तो, क्योंकि तुहानूं दस्सिया सी अज तुहानूं भरपूर करके भेजना है, प्रेम दे नाल, विश्वास दे नाल। आ डर डुर दीयां कमियां कुमियां ने जिहड़ियां नैगेटिविटी अज झाड़ दिओ इत्थे, क्योंकि सानूं बड़ा मजा आंदा है नैगेटिविटी नूं इकट्ठी करके अग च पाउण दा। अग च पाउण दा मतलब कि वो मालिक दे नाम दी अग्नि है ना, वो सारी नैगेटिविटी नूं साड़ के सुआह कर दिंदी है। इसलिए पॉजिटिव होके जाओ, खुशी नाल भरपूर होके जाओ, और तुहाडे जीवन च भी कोई मुसीबत आवे, मुश्किल आवे, तो तुहाडे अंदर भी इक्को ही आवाज़ आवे फकीर की तरह ऊपर नूं देख के कि मेरा मालिक मेरी रक्षा करेगा, मेरा मालिक मैनू बचाएगा, मेरा मालिक मैनू इस मुश्किल चों कड्डेगा, क्योंकि मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मेरियां झोलियां रहमत नाल, मेरियां झोलियां रहमत नाल, मेरियां झोलियां रहमत नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर होए कि नहीं? बस फिर आनंद लो जिंदगी का, डर डूर चिंतावां छड्ड दिओ, बैठे हैं असीं संभालण वाले। तुहाडे चेहरे ते स्माइल होनी चाहिए है, टेंशन नहीं, टेंशन लैण नूं असीं बैठे हैं कोई नहीं, क्योंकि सानूं पता है कि मालिक दे दरबार च इन्नी ताकत है कि तुहाडीआं टेंशनां नूं दूर किया जा सकता है, समझदे हो कि नहीं? तुसीं तां हसदे रहो, मुस्कुरांदे रहो, जे कोई पूछे भाई तू हसदा क्यों है, हालात देख किदां दे चल रहे हैं, तू हसी जांदा है, हसदा क्यों है? तो एक गल तुसीं कहनी है, पता की कहनी है? जरा गौर करना, ऐसा है मेरा मिजाज, ऐसा है मेरा मिजाज, हर बात पे मुस्कुरा देता हूं, ओ आधे दुश्मनों को तो मैं यूं ही हरा देता हूं। क्योंकि दुश्मन की चाहते हैं, दुश्मन तुहानूं दुख देना चाहते हैं, इदां दी गल करो, इदां दी बोली बोलो, ये दुखी होवे तो जदों तुसीं उन्हां दी गल सुन के भी हस दोगे ना, तो दुश्मन तो आप ही हार गया कि लै जिस मकसद वास्ते मैं गल कीती सी, इहनूं तकलीफ देनी, तो तकलीफ होई नहीं, वो आप ही हार के मुंह लैके चला जाता है। इसलिए ऐसा है मेरा मिजाज, मिजाज का मतलब समझो, मेरा सुभाव इदां दा है, मेरी अदा इदां दी है, मेरा सुभाव इदां दा बन गया कि हर बात पे कोई कहे वो कोरोना ने इन्ने मर गए, वो तेनों डर नहीं आया, सारे जाना ही है, बारों बारी अपने चले प्यारे मीत, उन्होंने बारी आई सी, चल गए भाई, की कीता जावे हुण? वो तू नहीं डरदा? मैं क्यों डरा यार, मेरे नाल मेरा मालिक है यार, मेरा मालिक मेरे नाल, मैनू काहदी फिकर, क्योंकि मेरी रक्षा करने वाला मेरा मालिक मेरे नाल है। मरदे वो है जो डरदे है, तो जेडे अपने मालिक ते विश्वास रखते हैं, फिर उन्हां बारे जांदे जांदे गल कह दईए कि मुर्शद वाले तर तर जांदे, गाफिल गोते खांदे, मुर्शद वाले तर तर जांदे तां गाफिल गोते खांदे, ओ डुबण नहीं दिंदे मुहम्मद बख्शा कामिल पीर जिन्हां दे। कहंदे जेदा पीर कामिल होवे ना, वो तो 12 साल दे डुबे बेड़े भी बन्ने ला दिंदा है। वो डुबण नहीं दिंदे मुहम्मद बख्शा कामिल पीर जिन्हां दे, जेड़े कामिल पीर दे मुरीद हुंदे है, कामिल गुरु दे सेवक हुंदे है, कामिल मुर्शद दे तालिब हुंदे है, फिर उन्हां नूं डर नहीं हुंदा कि कोई तूफान मैनूं डुबो देगा, क्योंकि पता डुब्बियां नूं तारन वाला जब साडे नाल है तो सानूं डुबाउण दी ताकत किहदे हत्थ च। इसलिए मुर्शद वाले तर तर जांदे, जेड़े मुर्शद वाले वो तर जांदे है, तो जेड़े गाफिल है हले नाम नाल नहीं जुड़े, रब दी याद नाल नहीं जुड़े, गाफिल गोते वो गोते खांदे। हुण जरा चेक कर लो मुर्शद वाले किन्ने का, तो गोते खाण वाले किन्ने का। कदों तक गोते खांदे रहोगे, मुर्शद वाले बन जाओ, ताकि तुसी भी शान ना कह सको मैं मुर्शद वाला गुरु वाला हाँ और मेरी रक्षा
मेरा मुर्शद करन वाला बैठा, मैनू काहदा डर। इसलिए डुब्बण नहीं दिंदे मुहम्मद बख्शा कामिल पीर जिन्हां दे, कि जिन्हां दे पीर कामिल हुंदे वो डुब्बण नहीं दिंदे, और ना ही वो तूफानां तो डरदे है, क्योंकि पता तूफान जिड्डा मर्जी बड़ा होवे पर मेरे मुर्शद की रहमत तो बड़ा नहीं हो सकता। तो तुहानू अपने मालिक ते विश्वास है या नहीं? कितना का विश्वास है? मैनू मेरे मालिक नाल बहुत, मैनू मेरे मालिक नाल बहुत, मैनू मेरे मालिक नाल बहुत, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा। बस ये कहना नहीं, इत्थों मनना, इत्थों आ जाए कि मैनू अपने मालिक ते पूरा, तो फिर झोलियां रहमतां नाल बरकतां नाल बख्शिशां नाल भर जांदियां, फिर इंसान के जीवन दी सारियां मुसीबतां सारियां परेशानियां दूर हो जांदियां है। इसलिए मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर। तो जाओ फिर, जे विश्वास नाल किया तो हो गए, समझ दो, क्योंकि ਉਹਦੀ रहमत है, ਉਹਦੀ बख्शिश है। इसलिए हुण समा काफ़ी हो गया, हुण आखिरले वचनां 'ਚ ਇਹੀ कहांगे कि मालिक अपनी रहमत, अपनी बख्शिश, अपनी कृपा, दया, मेहर हमेशा तुहाडे ते बनाए रखे। और जिहड़ा विश्वास इस ਵੇਲੇ तुहाडे अंदर नज़र आ रहा ना, ये विश्वास होर भी वधदा चला जाए। जिहड़ी मुहब्बत, जिहड़ा इश्क इस ਵੇਲੇ तुहाडे अंदर नज़र आ रहा, इश्क का रंग होर भी चढ़दा चला जाए। और मालिक तुहाडे अंदरों सारे डर, सारियां चिंतावां, सारियां फिक्रां खत्म कर देन, और तुहाडे मन 'ਚ इन्ना विश्वास पैदा हो जाए कि जे तुहाडे सामने भी कोई तूफान आवे, कोई मुश्किल परेशानी आवे, तो तुसीं भी कह सको पूरे विश्वास नाल, पूरे प्रेम नाल कि मैनू बचाने वाला वो मेरा मालिक मेरे। इसलिए चीज ते पूरा विश्वास रखना है कि मेरा मालिक मेरे। अगर विश्वास नाल ये गल कहूंगे तो वाकई हर कदम ते मालिक तुहाडे नाल है। सो मालिक अपनी रहमत, अपनी बख्शिश, अपनी कृपा हमेशा तुहाडे ते बनाए रखे। तुहाडियां सब दियां तकलीफां, दुखां, दर्दां, परेशानियां नूं मालिक दूर करे। तुहाडियां सब दियां झोलियां नूं मालिक खुशियां नाल भरपूर करे। आने वाला समा तुहाडे सारियां वास्ते खुशियां, कामयाबी, सफलता, रहमतां, बरकतां भरिया होवे। ਉਹ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖ ਸਮਰਿੱਧੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ ਕਿ ਕਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੋਟ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ 'ਚ ਮਾਲਕ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਇਸ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਆਪਣੀ तकलीफ दुख की न्याज लैके आया है, तो जिस भावना ਨੂੰ जीव न्याज दे रहा है, मालिक ਉਹਦੀ न्याज ਨੂੰ कबूल करन और वो जीव की फरियाद ਨੂੰ भावना ਨੂੰ पूरा करन। और जे कोई जीव अज खुशी की न्याज लैके आया है, तो मालिक ਉਹਦੀ खुशी की न्याज ਨੂੰ भी कबूल करन, तो ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ खुशियां पा देन कि ਉਹਨੂੰ कभी फरियादा करन की लोड़ ही ना पवे। और बहुत जीव है जो दरबार की सेवा च लंगर में भी योगदान देंदे है। हुण ਜਿਹੜੇ जीव दरबार के कार्य चल रहे हैं, काम चल रहे हैं, ਉਹਦੇ योगदान दे रहे हैं, लंगर घर की सेवा कर रहे हैं, मालिक ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਦੇਣ, ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी की लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।